सत श्री अकाल ते जी आयां नूं जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀ। आटे की पिन्नी बनाने लई सब तो पहला असी आधा किलो आटा लिता है तो 400 ग्राम जिन्ना घ्यो लिता है तो थोड़ा जिहा घ्यो जिहड़ा मैं अलग तो कौली विचों कट के रख लिता है ड्राई फ्रूट्स नूं फ्राई करन लई। ते इत्थे जिहड़े ड्राई फ्रूट्स लिते ने वो वेख लांगे। बादाम 1/4 कप जिन्ने तो इत्थे मैं मोटा मोटा चॉप किया, तुसी अपनी मर्जी नाल बरीक ते मोटा चॉप कर सकते हो। काजू जिहड़ा है वो भी मैं मोटा चॉप किया है। मगज लिते ने, खरबूजे दे बीज ने ते तरबूज दे बीज ने, ਇਹ ਵੀ 3-3 चम्मच भर के लिते ने। ते इत्थे नाल ही मैं लितियां ने किशमिशां ते 8-10 इलाचियां लेके उन्होंने चंगी तरीके नाल कुट लिता सी मैं। ते इत्थे मैं गोंद लिती है, गोंद जिहड़ी है खाण वाली गोंद है, ये 60 ग्राम जिन्नी गोंद लिती है। ते ये मोटी वाली गोंद है। तो मैं चंगी तरीके नाल धुप विखा लई सी। धुप विखानी बहुत जरूरी है। जे तुसीं धुप नहीं विखाओगे तां ਜਿਹੜੀ गोंद है वो सीली होंदी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरीके नाल कुक नहीं होंदी। तो मखाने लिते ने अद्धी कौली जिन्ने। तो इस तरीके नाल तुसी अपने अकॉर्डिंगली ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी दे नाल तुसी ऐड कर सकते हो। तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो जे तुसी चाहो तो अखरोट या होर कोई ड्राई फ्रूट भी तुसी पाना होए, पिस्ता वगैरह वो भी पा सकते हो। तो सब तो पहला असी घ्यो गरम करके जिहड़ा अलग कौली विचों लिता सी, सब तो पहला असी गोंद नूं फ्राई करांगे। गोंद जी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं तेल होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गोंद उत्तों तो पक जाएगी बट अंदरों जी है वो कच्ची रह जाएगी। तो इस वास्ते तो इत्थे गोंद जी सी वो बहुत ही ज़्यादा मोटी वाली गोंद सी। तो मैं माड़ा जिहा क्रश कर लेता है तो कुंडी सोटे च पा के माड़ा माड़ा कुट के इस तरीके नाल छोटे टुकड़ियां विच तोड़ लिता है। तो हुण असीं इसनूं फ्राई करांगे। तो मैं 2 घंटे की धुप विखाई सी इनू चंगी तरीके नाल ताकि गोंद जी है वो सीली ना होए तो अंदरों कच्ची ना रहे। तो ऑयल वो सॉरी जिहड़ा घ्यो है वो गर्म हो चुके हैं। तो 2-4 दाने पा के वेख लांगे, असी चैक कर लांगे तो चंगी तरीके नाल फ्राई हो रही है। तो हुण असी 2 बैच विच फ्राई करांगे। अद्धी गोंद एक बारी फ्राई करांगे तो अद्धी दूजी बारी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा घ्यो इहदे विच नहीं लिता तो इस वास्ते 2 बारी विच फ्राई कर रही हाँ। तो मीडियम फ्लेम पर जब चंगी तरीके नाल गोल्डन कलर आ जाए तो असी प्लेट विच निकाल लांगे। तो इत्थे जिहड़ी गोंद जिहड़ी सड़ गई है उन्होंने चंगी तरीके नाल अलग कर देना है, घ्यो चों बाहर कढ़ के दूजा बैच ऐड करांगे, नहीं तो जिहड़ा फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे घ्यो विच असी मखाने भी फ्राई कर लांगे। मखाने बहुत छेती फ्राई हो जाते हैं। तो जिहड़ा 1 चम्मच जिन्ना घ्यो बचिया है इहदे विच असी जिहड़े मगज सन वो फ्राई कर लांगे, तरबूज ते खरबूजे दे। जद फुल्लन लग जान ते चटकन की आवाज़ आन लग जाए तो मगज जिहड़े ने वो फ्राई हो जाते हैं। तो इन्हां नूं 1-2 मिनट का टाइम लगता है, इस तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा है वो आटा भुनन विच लगदा है। तुसीं वेख रहे हो यह छटक रहे ने, जिहड़े बीज ने इधर उधर गिर रहे ने। तो ये रेडी ने, यह भी कढ़ लांगे। तो मैं एक मोटे तले की कढ़ाई लीती है। मोटे तले की इस वास्ते ताकि जब असी आटा भुनांगे तो वो थल्लों सड़ना नहीं चाहिए। तो इत्थे घ्यो नूं चंगी तरीके नाल मैल्ट करके देसी घ्यो नूं इहदे विच असी आटा पावांगे। देसी घ्यो का टैंपरेचर जिहड़ा है वो चंगी तरीके नाल गर्म होना चाहिए, नहीं तो ठंडे घ्यो विच जे तुसी आटा ऐड करोगे तो आटा चंगी तरीके नाल भुनन विच बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वास्ते घ्यो नूं चंगी तरीके नाल गर्म करना है तो फिर आटा पाना है। तो मैं इत्थे कम घ्यो दीयां पिन्नियां बना रही हाँ। तुसी ज़्यादा दी बना ना चाहो तो बना सकते हो, बट आजकल जिहड़े लोकी ने वो बहुत ज़्यादा हैल्थ कॉन्शियस हो गए ने। तो इस वास्ते थोड़ा जिहा कम घ्यो यूज़ किया है मैं इहदे विच। जे तुसी चाहो तो तुसी बहुत ज़्यादा घ्यो विच भुन सकते हो आटे नूं, तो बाद च भी सुखा आटा जिहड़ा भुन के वखरा मिला सकते हो। तो कई लोग इस तरीके नाल बनाते हैं, बट इस तरीके नाल थोड़ी जी मेहनत जिहड़ी है वो ज़्यादा लगती है जिवें मैं बना रही हाँ, क्योंकि इनू भुनन विच जिहड़ा है वो दम लगता है। तो असी सुक्का सुक्का जिहड़ा आटा ते घ्यो है उन्होंने भुनांगे। बिल्कुल गोल्डन कलर आना चाहिए है इनू भुनन विच। लगभग
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲਡਨ ਹੋਣ ਉਨਾ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਿਓ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਦ ਮਖਾਣੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ। ਆਟੇ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਜੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਕੁਰੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਮਗਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਗੋਂਦ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੇ ਮਖਾਣੇ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਸੀ ਉਨੀ ਖੰਡ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮ ਖੰਡ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 400-450 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਚਮਚ ਘਿਓ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।